ملتا ہے۔ ادب: اگر قرآن مجید پڑھا ہو تو اس کو مت بھلاؤ بلکہ ہمیشہ پڑھتے رہو۔ قرآن مجید پڑھ کر بھلا دینے سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ادب: قرآن مجید دھیان اور توجہ سے پڑھا کرو۔ دعا اور ذکر کے آداب: ادب: دعا مانگنے میں ان باتوں کا خیال کرو۔ اول، خوب شوق سے دعا مانگو۔ دوم، گناہ کی چیز مت مانگو۔ سوم: اگر کام ہونے میں دیر ہو جائے تو تنگ ہو کر دعا مت چھوڑو، قبول ہونے کا یقین رکھو۔ ادب: جہاں بیٹھ کر دنیا کی باتوں اور دھندوں میں لگو وہاں تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ضرور کر لیا کرو۔ ادب: اسی لیے آتا ہے نا استغفار۔ کہ جب بھی کوئی مجلس ختم ہو تو دونوں دعائیں پڑھ لیا کریں۔ جی استاد۔ ہاں اسی لیے ہے مجلس کے آخر میں دعا کا اہتمام کرنا، تو اس سے پھر گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، کمل یہ کفارہ بن جاتی ہے وہ دعا مجلس کے لیے۔ جی ادب: استغفار کثرت سے کیا کرو، اس سے مشکل آسان اور روزی میں برکت ہوتی ہے۔ ادب: اگر بدقسمتی سے گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر مت لگاؤ، اگر دوبارہ گناہ ہو جائے تو پھر جلدی سے توبہ کرو۔ یہ مت سوچو کہ جب توبہ ٹوٹ جاتی ہے پھر ایسی توبہ کرنے سے کیا فائدہ۔ کھانے پینے کے آداب: بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرو۔ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، البتہ اگر برتن میں کئی قسم کی چیزیں ہوں تو جس چیز کو دل چاہے جس طرف سے چاہو اٹھا لو۔ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیا کرو، اور برتن میں اگر تھوڑا سا سالن رہ جائے تو اس کو بھی صاف کر لیا کرو۔ لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اگر دل کھانے چاہے۔ میں نا تین استعمال کرنا چاہیے، سن رہے ہیں؟ جی استاد جی۔ کھانا کھانے میں ایک تو بڑی انگلی، شہادت والی انگلی اور انگوٹھا، ان جی تین استاد چیزوں جی۔ ان تین انگلیوں کو استعمال کرنا چاہیے روٹی کھانے میں۔ جی استاد جی۔ چلیں لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اگر دل چلیں آگے۔ چاہے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو۔ خربوزے کی کاشیں ہوں یا کھجور اور انگور کے دانے یا مٹھائی کی ڈلیاں ہوں تو ایک ایک اٹھاؤ، دو دو مت کو۔ ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ایک ہاتھ میں ہو، ایک منہ میں اور ایک پہ نظر ہو آدمی کی، جی استاد جی۔ ایک وقت میں ایک ہی اٹھا کے کھائی جائے۔ ہرس نہیں کر ہرس نہ کی جائے، ہرس۔ جی چلیں استاد۔ اگر کوئی بدبودار چیز کھائی ہو جیسے کچی پیاز لہسن وغیرہ تو آگے چلیں۔ محفوظ جانے سے پہلے منہ صاف کر لو تاکہ بو نہ رہے۔ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو اور کلی بھی کر لو۔ زیادہ مسواک کر گرم۔ لیتے ہیں۔ کھانے سے پہلے کھانے کے بعد مسواک استعمال کرنا بھی سنت ہے۔ جی استاد جی جی۔ زیادہ گرم کھانا مت کھاؤ، مہمان کا اکرام کرو۔ اگر تم مہمان بن جاؤ تو اتنا مت ٹھہرو کہ دوسرے کو بوجھ محسوس ہونے لگے۔ کھانا مل کر کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد دسترخوان اٹھائے جانے سے پہلے نہیں اٹھنا چاہیے، اور جب تک ساتھی کھانا کھا رہے ہوں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تاکہ وہ شرم کی وجہ سے سیر ہو کر کھانے سے محروم نہ رہ جائیں۔ اگر اٹھنے کی ضرورت ہو تو ساتھیوں سے عذر بیان کر دینا چاہیے۔ مہمان کو دروازے تک پہنچانا سنت ہے۔ سمجھ پانی گئے اوپر والی بات؟ جی استاد جی۔ ہاں، تاکہ اگر آپ اٹھ جائیں گے تو شرم کہ میں ہی زیادہ کھانے والا ہوں، باقی اٹھ گئے اور میں رہ گیا، اس بھائی کی رعایت کرتے ہوئے آدمی کو دسترخوان پر بیٹھے رہنا چاہیے۔ جی جی ادھر ہو تو آپ اجازت لے کے چلا جائیں۔ جی۔ چلیں پانی 3 سانس میں پینا چاہیے، شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہنا چاہیے، اور سانس لیتے وقت برتن منہ سے الگ کر دینا چاہیے۔ جس برتن سے زیادہ پانی آ جانے کا اندیشہ ہو یا جس برتن کے اندر کا حال معلوم نہ ہو کہ اس میں شاید کوئی کیڑا کانٹا وغیرہ ہو تو ایسے برتن سے منہ لگا کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ ہوں۔ بلا ضرورت کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ دوسرے لوگوں کو پانی دیتے وقت دائیں جانب سے شروع کرنا چاہیے۔ برتن کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی نہیں پینا چاہیے۔ رات کو بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کرنا چاہیے، برتنوں کو ڈھانک دینا چاہیے، چراغ سوتے وقت گل کر دینا چاہیے،
चूल्हे की आग बुझा देना चाहिए। खाने पीने की चीज किसी के पास भेजना हो तो ढांक कर भेजो। पहनने कोई और ओढ़ने के। पढ़ाते पढ़ लें। जी सर। कोई साथी और पढ़ लें। जी। कौन पढ़ेगा? चलें जी पढ़ें। मैं पढ़ लूँ जी। पढ़ें। हजरत ने पढ़े थे। पढ़ें। जी शुरू करें। पहनने और ओढ़ने की आदाब। हजरत आवाज आ हम्म। रही है मेरी? आ रही जी, आ रही। एक जूती पहनकर मत चलो। हाँ तो जूती टूट गई, एक ही पहन के चल रहा है, फिर दूसरी भी उतार दो, नंगे पैर चलो। चादर, नंबर दो, चादर वगैरह इस तरह नहीं लेना चाहिए कि जल्दी से हाथ निकालने में मुश्किल हो। कपड़ा दाएं हम्म। तरफ से पहनना शुरू करो, मसलन दायां आस्तीन, दायां पांचा, दाएं जूती। हम्म। बाएं तरफ से उतारना शुरू करना चाहिए। कपड़ा पहनकर ये दुआ पढ़नी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी कसानी हाजा वरज़क़नीही वरज़क़नी मिन गौरी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। मिन गैर हौलिन मिन। हजरत दोबारा थोड़ा पढ़ लें, नजर नहीं आ रहा, थोड़ा चश्मे मंगा। हौलिन मिन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा वरज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। ऐसा लिबास मत मत पहनो जिसमें बेपर्दगी हो। हाँ कपड़ों यानी कि में आज पैबंद लगा। आजकल जो है ना, ये नौजवान भी ना लिबास पहनते हैं टाइट करके ना, तो पेट भी नजर आता है, पीछे सुई नजर आती है। पर ये आदमी खुला लिबास, वो भी बेपर्दगी ही है। ये जो लोग ये पैंट पहनते हैं और पैंट टाइट पहनते हैं, उसमें बेपर्दगी होती है। कि लिबास ऐसा हो जिसमें जिस्म की बनावट नजर ना आए। चलें। ऐसा लिबास मत पहनो जिसमें बेपर्दगी हो। कपड़ों में पैबंद लगाने को जिल्लत मत समझो। लिबास में बहुत ज्यादा तकलीफ न करो और नहीं मेला कुचेला तकल्लुफ। रहो। हम्म। तकल्लुफ न करो और नहीं मेला कुचेला रहो। सफाई का खास ख्याल रखो। बालों को बना संवार कर रखो, अलबत्ता हर वक्त इसी में न लगे रहो। कि मुबालगा दोनों, करना ठीक नहीं है। कपड़ों के अंदर भी मुबालगा करना ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, साफ हो सादा हो, और ना हर वक्त ही कपड़ों की फिक्र लगी हुई है, हर वक्त ही बालों की फिक्र लगी हुई है, हर वक्त जब बात आ जाए बालों को कंघी करता है, बालों को सूंघता है, तो ये मुबालगा करना ठीक नहीं है। एतदाल में हो आदमी। चले। जी हाँ, अलबत्ता हर वक्त इसी में लगे रहो। दोनों आंखों में सुरमा, तीन तीन सिलाई लगाओ। बीमारी और इलाज की आदाब। बीमार को खाने पीने पर मजबूर मत करो। हम्म। बीमारी में बदपरहेजी मत करो। मेरा हम्म। इशारा तावीज, गंडा हम्म। टोटका हरगिज इस्तेमाल मत करो। अगर हम्म। किसी को नजर लग जाए तो जिस पर शुबह हो कि इसकी नजर लगी है, तो इससे किसी बर्तन में वजू करवाकर पानी मुतासिर शख्स के ऊपर डाल दिया जाए। नजर का नजर का असर जायल हो जाएगा। जिन बीमारियों से दूसरों को नफरत होती है, जैसे खारिश, खून खराब हो, और खारिश हम्म। खून खराब हो जाए, अ, क्या कहना? जैसे खारिश, खून खराब हो जाना वगैरह, ऐसे जी बीमार जी। को चाहिए कि हस्बुल इम्कान खुद ही से अलग रहे, ताकि किसी को तकलीफ न हो। हाँ, किसी को घिन ना हो ना, किसी आदमी को घिन ना हो, उसका दिल तंग ना हो, तो आदमी को खुद ही दूर रहना चाहिए। ख्वाब की आदत। अगर रोना जी। ख्वाब नजर आए तो बाएं तरफ 3 बार थूक दो और 3 बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर करवट बदल लो, और किसी से जिक्र मत करो। इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। अगर ख्वाब बयान करना हो तो ऐसे शख्स से बयान करो जो अक्लमंद और तुम्हारा खैरख्वाह हो, ताकि बुरी ताबीर न बताए।
झूठा ख्वाब बताना बड़ा गुनाह है। सलाम के आदाब। सलाम करते वक्त अस्सलाम वालेकुम और ख्वाब में वालेकुम और जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहना चाहिए। इसके अलावा दूसरे सब तरीके खिलाफ सुन्नत है। सलाम बाद में इशारा पहल हाथ करने से, सुने, बाद हाथ इशारा कर देते हैं, तो हाथ से इशारा नहीं करना चाहिए सलाम करने में। हजरत जैसे सीने पर हाथ रखते हैं, आ, हाँ ये ठीक ऐसा भी नहीं नहीं है। करना चाहिए। नहीं नहीं, तो जवाब सलाम कहना जुबान से है, उस और मुसाफा करने की तकमील है। मुसाफा करना हजरत भी अगर जरूरी नहीं है। जी। हजरत अगर जिसे सलाम करे अगर वो सीने पर हाथ रखे तो रख सकते हैं यानी वो भी जवाब में। नहीं, यानी कि सलाम में हाथ का इशारा नहीं करना चाहिए। ठीक। अक्सर गाड़ी चलाते हैं बंदा, तो दूसरा बंदा हाथ उठाता है गाड़ी चलाते हुए। बस जुबान से कहना, नहीं करना चाहिए। ये भी गैरों का तरीका है, कहीं पढ़ा है हमने, ये भी बल्कि गैरों अगर का वो तरीका। फासले पे हो, जिनको सलाम किया जा एक रहा है वो चीज थोड़ा है, फासले, जी। जिनको सलाम कर रहे हैं अगर वो थोड़ा फासले पे है, फिर तो हाथ उठाएंगे ना जी, इशारा करेंगे सलाम का। नहीं नहीं नहीं। हजरत को दूर से नजर पड़ गया कोई बंदा अपना जानने वाला है, वाकिफ है, आवाज तो उन तक पहुंच नहीं सकती ना दूर अगर है, और बहुत जोर से बोल के सलाम कहना भी अजीब लगेगा, तो उनको हाथ के इशारे से सलाम करेंगे ना जी। तो ये उनको कहना सलाम करना जरूरी, नहीं तो उनको सलाम कहना जरूरी है, अगर आप उसको किलोमीटर से देख रहे हैं तो। तो फिर क्या करेंगे, बस कुछ भी ना करें। बस मुंह से आदमी सलाम कर दे, वो समझ लेगा कि जवाब, मुंह से जवाब दे दे। पर मैंने कहीं पढ़ा है क्या ना, सलाम, सलाम में सलाम हाथ का में पहल इशारा, करने वाले को ज्यादा सवाब। सलाम में हाथ का इशारा नहीं करना चाहिए, गैरों का तरीका है। बाजी एक सलाम शक्ल होती है, गाड़ी में बैठा है तो बाहर कोई बंदा है, वो हाथ से सलाम लेते हैं, कि उसको तो इलम में नहीं होता कि भाई वो, अब उसको ये भी पता है कि आवाज नहीं जा रही, तो वो हाथ हम्म। से सलाम लेता है, और अल्लाह उसको हाथ से थोड़ा जवाब दे सकता है, क्योंकि गाड़ी में है, वही वही तो अर्ज नहीं किया ना जवाब कि, देंगे। और मजीद पूछ लेंगे ये, अ, बदल सलाम में हाथ का इशारा करना मना है। चलें। सलाम में पहल करने वाले को ज्यादा सवाब मिलता है। जी हाँ। किसी ने दूसरे का सलाम पहुंचाना हो तो जवाब में दो जवाब में वालेका वालेहिस्सलाम कहना चाहिए। यानी कि आप पर भी हो, उन पर भी हो, समझ गए। वालेका जी जी जी। वालैहि सलाम, आप पर भी सलामती हो, उन पर सलामती हो जिन्होंने सलाम क्या भेजा। जी। अगर कई आदमियों में से एक ने सलाम कर लिया तो सबकी तरफ से हो गया। इसी तरह हम्म। सारी मजलिस में से एक ने जवाब दे दिया, वो भी सबकी तरफ से हो गया। हाथ इशारे से सलाम करते वक्त झुकना मना है। अगर किसी को दूर से सलाम करना हो या सलाम का जवाब देना हो तो हाथ से इशारा करना जायज है, लेकिन जबान से भी सलाम के अल्फाज कहने चाहिए। चलिए इस बात आ गई। जी जी हजरत। जी हजरत। चलें। गैर मुस्लिम गैर मुस्लिमों के लिए अस्सलाम वालेकुम के अल्फाज कहना जायज नहीं। बवक़्त ज़रूरत इनको सलाम करते वक्त अस्सलामु अला मनी तबाल हुदा। अल हुदा और जवाब में सिर्फ वालेकुम कहना चाहिए। हाँ, अस्सलामु अला अल हुदा ये कहना चाहिए गैर मुस्लिमों को। जो है ना, कोई ईसाई है, गैर मुस्लिम है, तो यूं कह दे अस्सलाम वालेकुम अला मनी तबाल हुदा, के सलाम हो उस पर जो हिदायत की इत्तिबा करे, पैरवी करे। और जवाब अगर वो सलाम करता है तो जवाब में कहते वालेकुम, बस यूं कहते, वालेकुम कह दे, आगे अस्सलाम ना कहे। अच्छा तो एक सवाल था, जी। अगर कोई ईसाई हमें सलाम करता है और हम सिर्फ वालेकुम करके खामोश हो जाते हैं, तो फिर इसमें बेइकरामी सी मालूम होती है उसकी, कि यार उसको नहीं पूरा नहीं जवाब ही नहीं देंगे। नहीं तो नहीं। इसको मुबहम रखें, थोड़ा सा मुबहम रखें, आहिस्ता आवाज में ऐसे कहें कि उसको ठीक तरह समझ ना आए, या आवाज में भी कह देने में कोई हर्ज नहीं है। वादे कह दे सही, उसमें क्या क्यों करनी है। फिर हमसे पूछ लेंगे पूरा जवाब क्यों नहीं दिया, फिर उनसे क्या कहें। पूछेंगे नहीं आपसे कि इतना ही आपके लिए जवाब, उनसे कह इतना ही आपके लिए, इतनी गुंजाइश है।
चलें। गैर मुस्लिम की, अच्छा, नशे से बर्खास्त किया था। कोई और पढ़ ले चाहते साथ। हुए मत चलो। अगर साथ कोई पता नहीं पढ़ पड़ता या ले गैर इब्राहिम मुस्लिम है, फिर अगर पता नहीं पड़े जी। ये सामने वाला बंदा गैर मुस्लिम है या मुस्लिम, तो उसको क्या सलाम करेंगे? अब वो तो फिर आदमी उसमें तो उजर ना, आदमी पता ही नहीं क्या करेगा, वो थोड़ा सलाम कह देगा फिर। ये जिसके साजी पढ़ूँ बारे आगे में, से? हाँ जिसके बारे में मालूम उसके बारे में करें, जिसको मालूम नहीं तो उससे बरी है। जी हाँ, ये साजी पढ़ूँ। पढ़ें। नशिश तो बर्खास्त के दिन उतराते हुए मत चलो, उल्टा मत लेटो, ऐसी छत पर मत सो जिसकी मंडेर ना हो, शायद लुढ़क कर गिर पड़ो, कुछ हाँ जिस पर धूप चार में कुछ दीवारी नहीं साश। है या ग्रिल लगी हुई नहीं है, जिस पर चार दीवारी नहीं, जिस पर ग्रिल नहीं, तो इस पर आदमी को ना लेट नहीं सोना चाहिए छत के ऊपर। चलें। मजलिस में बैठ, हाँ, किसी को उसकी जगह से उठाकर खुद वहां ना बैठो। कोई शख्स हम्म, मजलिस से उठकर चला गया और कुरान से मालूम हुआ कि वो वापस आएगा, तो ऐसी हालत में उसकी जगह किसी और को नहीं बैठना चाहिए, वो जगह उसी का हक है। अगर दो आदमी कराइन कराइन कसदन मज, कराइन जान तो कराइन, यानी कि आपको मालूम हो जाता है कि कोई इशारा किनाया या उसकी हालत की वापसी आकर बैठेगा, तो वहां पर नहीं बैठना चाहिए, वो जगह उसके लिए छोड़ देनी चाहिए। चलें। अगर दो आदमी कसदन मजलिस में इकट्ठे बैठे हों तो उनकी इजाजत के बगैर उनके दरमियान बैठना मना है, अलबत्ता वो अगर इजाजत दे दें तो कोई हर्ज नहीं। हम्म, वो शख्स मिलने आए, उसको देखकर जरा अपनी जगह से खिसक जाओ, जिससे वो ये समझे कि उसने मेरी कदर की। मजलिस में हम्म, नुमाया होकर बैठने की कोशिश ना करो, जहां जगह मैसर हो आम लोगों की तरह बैठ जाओ। जब छींक आए तो मुंह पर कपड़ा या हाथ रख लो और पस्त आवाज से छींको। जमाई को जहां तक हो सके रोको, अगर ना रुके तो मुंह पर हाथ रख लो। बहुत जोर से मत हंसो, नाक मुंह चढ़ाकर तकब्बर के साथ ना बैठो। मौका की किसी कोई बात हो तो बोलने में भी कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता गुनाह की बात मत करो। मजलिस में बिला जरूरत पाँव मत फैलाओ। हम्म। जबान की यानी कि सोचे। मुसलमान की तरफ पांव फैलाना ही सही नहीं है, बल्कि हमारे बड़े तो सोते हुए पाँव को नहीं फैलाते थे। बाद बड़े हजरात सोने के अंदर ये पाँव को सीधा नहीं फैला के सोते थे, पाँव को थोड़ा सुकेड़ कर सोते थे। तो कोई आदमी मुसलमान के सामने पैरों को फैलाना, ये ठीक, इससे बचना चाहिए। चलें। जबान की हिफाजत, सोचे समझे बगैर कोई बात मत कहो, जब सोच कर यकीन हो जाए कि ये बात किसी तरह बुरी नहीं तब बोलो। किसी को बेईमान कहना या यूं कहना कि फलां पर अल्लाह की मार, अल्लाह की फुटकार, अल्लाह का गजब, दोजख नसीब हो, चाहे आदमी को कहे या जानवर को, ये सब गुनाह है जिसको कहा गया है। अगर वो ऐसा ना हुआ तो ये सब फुटकार लौट कर उस कहने वाले पर पड़ती है। अगर तुम्हें कोई ना यानी मुनासिब कि बात कह दे, किसी को लानती नहीं कहना चाहिए। लानत फिटकार एक ही चीज है, कहते हैं ना, लख दिलानत ही। तो ये जानवर को भी नहीं करना चाहिए, बल्कि यूं भी सुना है कि इसका मफहूम आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में किसी ने ऊँटनी से कह दिया कि इस पे अल्लाह की लानत, आपने फरमाया इसका दूध ना पियो, इसका गोश्त भी ना खाओ, छोड़ दो इसको। तो हमारे माशरे में ये बातें आम हैं, लख दिलानत ही। और तो इस तरह लानत करने से बचना चाहिए, गुनाह है। जी। अगर तुम्हें कोई नामुनासिब बात कह दे तो बदले में इतना ही कह सकते हो जितना उसने कहा। अगर जरा भी ज्यादा कहा तो तुम गुनाहगार हो जाओगे। दोगली बात, यानी एक के सामने उसका मतलब की और दूसरे के सामने उसके मतलब की बात मत कहो। चुगलखोरी हरगज ना करो और ना किसी की चुगली सुनो। झूठ हरगज मत बोलो। खुशामद से किसी की मुंह पर तारीफ मत करो और पीठ पीछे भी
حد سے زیادہ تعریف مت کرو، کسی کی غیبت ہرگز نہ کرو، کسی کے بارے میں پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو اور وہ بات اس میں پائی جاتی ہو تو یہ غیبت ہے، اگر وہ بات اس میں نہیں تو بہتان ہے، اس میں اور بھی زیادہ گناہ ہے۔ کسی سے بحث و تکرار مت کرو، اپنا اصرار مت کرو۔ یعنی کہ اگر اس میں عیب پایا جاتا ہے تو یہ غیبت ہے، نہیں تو اس پر بہتان بنا جا رہا ہے، اس سے بڑا گناہ ہے۔ چلیں۔ زیادہ مت ہنسو، کی رونق جاتی رہتی ہے، جس شخص کی غیبت کی ہے اگر اس سے معافی نہ کرا سکو تو اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو، امید ہے کہ قیامت میں معاف کر دے۔ جھوٹا وعدہ مت کرو، ایسا مزاج مت کرو جس سے دوسرا ذلیل ہو جائے۔ اگر کسی چیز یا کوئی کسی خوبی پر برائی مت جتلاؤ، سنی سنائی باتیں مت کیا کرو کیونکہ اکثر ایسی باتیں جھوٹ ہوتی ہیں۔ لوگوں کو نیکی کی دعوت دو اور بری باتوں سے منع کرتے رہو، البتہ اگر ماننے کی امید بالکل نہ ہو یا اندیشہ ہو کہ تکلیف پہنچائے گا تو خاموشی جائز ہے، مگر دل سے بری بات کو برا سمجھو اور کسی ضرورت کے بغیر ایسے لوگوں سے میل جول مت رکھو۔ دوغلاپن کسے کہتے ہیں؟ دوغلاپن کسے جی کہتے ہیں؟ دوغلاپن کسے کہتے ہیں؟ دوغلی باتیں کرنا۔ دونوں ایک کے سامنے ایک کون جیسا بولے بتائے گا؟ حضرت، دوسرے کی جات دوسری طرح۔ ہاں جی ہاں، درمیان میں جناب بن گیا، یہ وہاں جاتا ہے تو اس کی باتیں کرتا ہے، اور وہاں جاتا ہے تو اس کی بات کرنا، حق بات تو کرتا ہی نہیں ہے، پھر جی یہ حضرت۔ بڑا دوغلا یہ تو۔ نہیں چلیں۔ استاد جی باقی ہر کسی کو یہ تو مطلب ہر کسی کو خوش رکھنا بھی ضروری نہیں ہے نا، اگر مطلب وہ اس طرح کی بات کرے گا تو وہ دوگلے پن میں آ جائے گی پھر، مطلب اگر ہر کسی کو خوش، کسی کو کس دیکھیے طرح ایک بات۔ ایک ہے کہ آدمی حق بات کرے، جی حق جی کچھ پاتے ہوئے جناب وہ ایسی باتیں کرتا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے۔ جی مسنون دعائیں۔ جی سوتے وقت کی دعا، اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، ترجمہ اے اللہ اللہ، آپ ہی کے ساتھ میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ حمزہ کو گرا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہم بسمک موت واحیا، حمزہ گرا بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، آگے۔ تو کر اٹھنے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ صبح کی دعا، اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور، یا نون اللہ پر ہم نے و الیک النشور، یا اللہ ہم نے آپ ہی کی قدرت سے صبح کی اور آپ ہی کی قدرت سے ہم زندہ ہیں اور آپ ہی کی قدرت سے مرتے ہیں، ہم اور آپ ہی کی طرف اٹھنا ہے۔ شام کی دعا، اللہم بک امسینا و بک اصبحنا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور، یا اللہ ہم نے آپ ہی کی قدرت سے شام کی اور آپ ہی کی قدرت سے ہم زندہ ہیں اور ہم آپ ہی کی قدرت سے مرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف اٹھنا ہے۔ کھانا کھانے کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو مہربان بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین وکفانا وآوانا، آوانا، یہ اللہ کا جس کیا نے ہم کو کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں کیا اور ہماری کفالت کی اور حفاظت کی۔ فجر اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کی دعا، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھ کو دوزخ سے پناہ دیجئے۔ دوسرے فجر سبق کا اور لنک آ مغرب گیا، کے بعد 3 مرتبہ۔ جی دوسرے سبق کا لنک آ گیا حضرت۔ آ گیا؟ جی جی اچھا، انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ہی اب یہ دعائیں چل رہی ہیں، اس میں دعائیں چل رہی ہیں، اور صبح شام کی دعائیں بھی ہم نے اس میں جو دیکھی ہیں، تو مزید دعائیں دعاؤں کتاب میں سے یاد کر لیں،
بعض دعائیں جو آپ علیہ السلام نے چھوڑا ہی نہیں، ان کو بھی اذکار میں لانا چاہیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ باقی پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. استاد جی، یہ کھانا کھانے کی دعا جو